안녕하세요. 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 89, Listen plus watch plus wait equals bliss. 듣고 보고 기다리면 행복 이라는 다소 긴 제목으로 함께 말씀을 나누었고요. 오늘은 Unit 90, New Food and Shelter, 새로운 음식과 집이라는 제목으로 드디어 잠언 9장 1절에서 2절 말씀으로 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. Wisdom has built her house. She has carved out her 7 pillars. She has prepared her meat. She has mixed her wine. She has also set her table. Wisdom has built her house. 지혜는 그녀의 집을 지었습니다. 완료죠. 지혜가 그녀의 집을, 즉 지혜자의 집을 지었다라고 했습니다. She has carved out her 7 pillars. 조금 그 집을 디테일하게 설명을 해주고 있네요. She has carved out. carve가 원래 조각하다라는 말이죠. 빚어낸다라는 말이죠. 그래서 7 pillars, 7개의 기둥을 만들었다라는 얘기죠. 7개의 기둥을 아주 근사하게 조각을 해서 만들었고요. 여기까지가 집에 대한 이야기였고요. 이제는 음식에 관해서 이야기를 하네요. She has prepared her meat. 또 지혜자는 그 고기를 준비했고요. meat. She has mixed her wine. 그리고 그 와인, 최고의 음료가 아닐까 생각을 하는데요. 그거를 잘 섞었대요. 고기만 먹으면 아쉬우니까 반드시 음료가 있어야 되겠죠. 이거를 그냥 단순히 술이라고 생각하지 마시고 좋은 음료 정도로 보는 게 좋을 것 같아요. 그때 당시에는 또 와인이 아주 음료였잖아요. She has also set her table. 그리고 또한 set her table. 식탁을 차렸습니다. 음식을 먹기 좋게 세팅하는 것도 참 중요하다고 하죠. 플레이팅이라고 하나요? 자, 아주 최고급의 음식이 식탁 위에 펼쳐졌습니다. 왜 이런 말씀을 하셨을까요? 나중에 살펴보기로 하고요. 우리는 먼저 연습을 하도록 하겠습니다. 짧은 단위로. Wisdom has built her house. She has carved out her 7 pillars. She has prepared her meat. She has mixed her wine. She has also set her table. 좀 더 긴 단위로. Wisdom has built her house. She has carved out her 7 pillars. She has prepared her meat. She has mixed her wine. She has also set her table. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Wisdom has built her house. She has carved out her 7 pillars. She has prepared her meat. She has mixed her wine. She has also set her table. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 지혜가 그 집을 짓고 7 기둥을 다듬고 짐승을 잡으며 포도주를 혼합하여 상을 갖추고. 영어와 비교해서 들어보겠습니다. 지혜가 그 집을 짓고 Wisdom has built her house. 7 기둥을 다듬고 She has carved out her 7 pillars. 짐승을 잡으며 She has prepared her meat. 포도주를 혼합하여 상을 갖추고
She has mixed her wine. She has also set a table. 다시 한번 들어보겠습니다. Wisdom has built her house. She has carved out her 7 pillars. She has prepared her meat. She has mixed her wine. She has also set her table. 다음은 BB 버전. Wisdom has made her house, putting up her 7 pillars. She has put her fat beasts to death. Her wine is mixed. Her table is ready. Wisdom has made her house. 지혜가 그 집을 만들었고요. Putting up her 7 pillars. 7개의 기둥을 put up 하면서 이렇게 분사구문으로 연결했는데요. put up이라는 단어가 뭔가를, 즉 건물 같은 것들을 세우다, 짓다 라는 의미를 가지고 있는 phrasal verb죠. putting up. 그래서 이거를 한 단어로 하면 그냥 build 정도가 되겠죠. 그래서 7개의 기둥을 세우면서 그녀의 집을, 지혜자의 집을 만들었고요. She has put her fat beast to death. 일단 put to death 하면은 죽이다, 사형에 처하다, 처형시키다 라는 뜻이죠. 그런데 뭘 죽였냐면은 her fat beast. fat은 뭐 지방이 있는 뚱뚱한, 살찐 그런 것이고 beast가 짐승이죠. 살찐 짐승을 잡은 거죠. 왜요? 요리하려고. 돌아온 탕자가 왔을 때도 아버지가 살찐 송아지를 잡으라고 했죠. 축제인 거죠, 축제. Her wine is mixed. 그리고 그녀의 와인이 혼합되었고, 자, 역시 맛있는 음료가 곁들여졌습니다. Her table is ready. 그래서 그 식탁이 준비가 되었죠. 자, 여기 가고 싶지 않나요? 빨리 가서 맛있는 거 먹고 또 멋진 집도 구경하고 싶은 마음이 드는데요. 우리는 연습을 해야 합니다. 먼저 짧은 단위로 Wisdom has made her house, putting up her 7 pillars. She has put her fat beasts to death. Her wine is mixed. Her table is ready. 좀 더 긴 단위로 Wisdom has made her house, putting up her 7 pillars. She has put her fat beasts to death. Her wine is mixed. Her table is ready. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Wisdom has made her house, putting up her 7 pillars. She has put her fat beasts to death. Her wine is mixed. Her table is ready. 우리말과 비교해서 들어보세요. 지혜가 그 집을 짓고 Wisdom has made her house. 7 기둥을 다듬고 Putting up her 7 pillars. 짐승을 잡으며 She has put her fat beast to death. 포도주를 혼합하여 상을 갖추고 Her wine is mixed. Her table is ready. 다시 한번 들어보겠습니다. Wisdom has made her house, putting up her 7 pillars. She has put her fat beasts to death. Her wine is mixed. Her table is ready. 버전별로 비교를 해볼게요. 웹 버전에서는 Wisdom has built her house 라고 했다면 BB에서는 Wisdom has made her house. 자, 모든 게 다 똑같죠? 그런데 built를 made 이렇게 PP 형태로 썼네요. 그 다음 She has carved out her 7 pillars. 이거를 Putting up her 7 pillars. 일단 웹 버전은 새롭게 문장을 썼다면 BB는 분사구문으로 연결시켰는데요. 대신 웹 버전은 carved out이라는 표현을 써서 뭔가 좀 조각하면서 예술적으로 이 기둥을 만든다라는 느낌이 있다면 BB는 그냥 build, put up, 세우는 거, 짓는 거 이렇게 표현을 했고요. She has prepared her meat. 이거를 She has put her fat beast to death. 표현이 같지만 참 맛깔나게 다르죠. 웹 버전에서는 그 고기를 준비했다면 BB에서는
그 살찐 짐승을 잡은 거죠. 죽인 거죠. 마지막으로 She has mixed her wine. She has also set her table. 이거를 Her wine is mixed. Her table is ready. 웹 버전은 그 주체가 주어가 그 지혜자, 주체를 가리켜서 능동적으로 표현한 느낌이 있고 BB는 대상, 목적어가 나오죠. Wine is mixed. 그러니까 수동태가 되는 모습도 보여주고 있고요. Set a table. 요거를 table is ready. 이런 식으로도 표현할 수가 있겠네요. 그러면 이제 웹 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하죠. 오늘의 제목은 New Food and Shelter. 새로운 음식과 집. 원래는 이 clothing까지 있으면요. Food, clothing and shelter 해서 의식주가 되는데 옷은 그냥 기본인 것으로 보입니다. 아니면 지혜 자체가 가장 아름다운 옷일 수 있을 테니까요. 아무튼 많은 사람이 가장 필요한 것이 의식주죠. 요즘은 생존을 위해서 단순히 먹고 사는 그런 기본적인 요건만 만족시켜서는 살 수가 없죠. 더 좋은 집, 더 좋은 음식을 가지고 먹기 위해서 우리는 늘 고민하죠. 최근에 저는 부동산 매물도 유튜브로 소개하는 것을 보고 정말 저 집 가지고 싶다 싶을 정도로 아름답고 멋진 집들이 참 많았습니다. 먹방은 말할 것도 없고요. 사람들이 모두 그곳에 홀리듯 추구하고 있는 이때 지혜자는 우리들에게 외치고 있습니다. 기둥 7개는 기본이라고. 이 정도면 호화로운 전원주택일 거라는 견적이 나오죠. 그리고 최고급 한우를 뺨치는 고기와 음료수가 대령이 되었습니다. 분위기 좋은 데코레이션도 또 향기도 나는 것 같고요. 결코 우리가 추구하는 의식주와 비교해서 떨어지지 않고 오히려 능가하는 수준이죠. 지혜자는 우리가 추구하는 거 무시하시지 않는 듯 합니다. 잘 먹고 좋은 집에 살길 원하시죠. 우리가 일용할 양식을 구하듯이요. 하지만 그 모든 좋은 것들은요. 바로 하나님 안에, 말씀 안에 있다라고 하는 거 우리가 간과하고 있는 것 같습니다. 그래서 일부러 우리에게 이런 말씀을 주시는 게 아닌가 싶어요. 우리가 창조자를 잊어버리고 하나님 말씀을 잊어버리고 세상에 있는 좋은 것들을 추구하다 보면 잘 손에 잡히지도 않겠지만 사실은 그 모든 좋은 것들 하나님이 우리에게 공급해 주실 준비가 되어 있다는 거죠. 오늘 우리는 그런 지혜자의 마음을 조금 느끼는 게 어떨까 싶어서 이 말씀을 골라봤습니다. 하나님 나라가 이미 도래했고 우리가 그 안에서 자유롭게 즐기고 기뻐할 수 있는 그런 우리였으면 좋겠네요. 오늘도 수고 많으셨고요. 우리 모든 일상 속에서 즐거움과 감사를 느끼는 여러분들이 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다. Wisdom has made her house, putting up her 7 pillars. She has put her fat beasts to death. Her wine is mixed, her table is ready.